बड़ा अल्लाह दा करम है क्यों साडे नबियां भकंबरां चारियां ने। अच्छा इन्हां विच नुकसान नहीं, इनू बरकत कहंदे ने बकरी। अच्छा बरकत नुकसान कोई नहीं। ठाले सदा कर जाई ते मैयां वाले अद्धे। अच्छा बकरियां वाले सदे सवाले भाएं मर जान सब्बे। ये जांदियां भी कुछ दइयां दियां ने करमां वालियां। ओए होए ओए होए इन्हां दे विच घाटा ने। ओ क्या बात है जवेद भाई तुहां ते दिल होश कर छड़िया। किले ते लकड़ी ते बाहर बकरी ये फिरदी तुरदी सोहनी लगदी है। फिरदी हो गया कोई 150 साढ़े को नस्ल है सियालकोटी देसी मदरसे दी। अच्छा ते नांगरियां बकरी 5-6 जेडी चंगी बकरी होए। अच्छा 5-6 काटी छड़दी है। अज दित्ती है ना ते फिर 15 दिनां बाद दे दानी है। ठीक है फिर साल बन्ने स्टाला खादा रज के मैना खादा रज को इन्हां दा पेट साफ कर देंदा। मैं अपने प्यो नाल झाड़दा रहा दादे नाल झाड़दा रहा। अच्छा ओदी वजह दे नाल मैनू इन्हां दा पता लग गया केड़ी बूटी साडे वड्डे दिंदे रहे ने। नहीं जी इन्हां दे विच नफा ही नफा घाटा ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिज़नेस इन्फो। नाजरीन आज की वीडियो तमाम भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, शौक़ रखने वालों के लिए, कारोबारी हजरात के लिए एक तोहफ़ा, कीमती तोहफ़ा वीडियो है। नाज़रीन ये वीडियो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि ऐसी मालूमात, ऐसी वीडियो और ऐसी बकरियां आपने कभी भी यूट्यूब पर पहले नहीं देखी होंगी। इन भाई साहब की गुफ्तगू आपको सुनवाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मालूमात रखते हैं। तो बिला ताख़ीर सुनते हैं गुफ्तगू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की नाम अपना? हाँ जवेद। जवेद भाई इलाका केड़ा है? हुंदल। जवेद भाई हुंदल इलाका माशाल्लाह किन्ने के जानवर रखे जे? किन्नियां बकरियां ने किन्ने बच्चे? है 50-60 होनियां। ते बकरे विच किन्ने ने? बकरे 12-13 ते बच्चे? बच्चे भी कोई 12-13-20-22 होने ने। ते कुल मिला के बच्चे बकरे बकरियां किन्ने हो गए? हो गया कोई 150। घर भी बच्चे ने। हाँ जी ते कोई नाल ने कोई 13-14। कुल रला के तुहाडे 150 के करीब चलदे हैं। हाँ जी। तुहाडे कोल इस टाइम केड़ी नस्ल दी बकरियां मौजूद ने? साडे को नस्ल है सियालकोटी देसी मदरसे दी। अच्छा ते नांगरियां ठीक ते है। सियालकोटी आ बकरे जेडे हुंदे ने कक्के बूरे। हां ए साडे इधर दा पंजाब दा लेला गया कक्का बूरा। ठीक है। ए लेलियां जेड़ियां ने भी साडे इस इलाके दियां। ठीक है। हाँ जी। यानी तुही सियालकोटी कक्की बुरी नस्ल रखी है, शेखपुरे दी नागरी रखी है। शेखपुरे दी है? नहीं शेखपुरे दी आह केड़ी ओ शेखपुरे दी आह कोई अमृतसर दी वाले। हां ते बहावलपुर दे मदरसे दी नस्ल भी तुही रखी है? हां जी। खटियां ठीक है। मक्की चीनी भी कहंदे ने। मक्की चीनी भी कहंदे ने। अच्छा अच्छा सर ए दसो कि तुसी बकरियां जेड़ियां ने इन्हां दे बच्चे सेल करदे हो या इन्हां दा दुध सेल करदे हो? ए दुध भी ते हरी दा। अच्छा ते जेड़ा जा पीए ओ जा बच्चे भी पींदे रहंदे ने। अच्छा आ कोई आइयां दा किसे नूं जकरान हुंदा। अच्छा किसे नूं गर्मी हुंदी है, किसे ना जेकर खून नहीं बनांदा हां ओ फिर दुध लै के अपना इस्तेमाल करदे ने। अच्छा ओ फिर पींदे ने। अच्छा। अल्लाह उन्हां दे कर्म कर देंदा। क्या बात है क्या बात है। जवेद भाई ए दसो कि तुसी इन्हां दे बच्चे छोटी उम्र च सेल कर छड्डदे हो या बकरे बना के ते बेचदे हो? बाहर छोटे विकन छोटे बेचने, वड्डे विकन वड्डे बेच ले। यानी जदों वेचे जाओ जदों मसलन वेच जे उदों बेच छड़ी। हां जी। ते छोटा बच्चा किन्ने दा विकदा है ते ईद ते बकरा तैयारशुदा किन्ने दा विकदा है? तैयार होया 50-60 दा विकदा। अच्छा ते एडे जेड़े बच्चे ने 12 दा 13 दा। अच्छा हां जी। ये 12-13 हज़ार दा विकदा है। हां जी। ते लेलियां दा की करदे हो? लेलियां अगों वधाने आ। लेलियां वधांदे हो? हां जी। ते जेड़ियां बकरियां बुढ़ियां हो जान ओ वेच देईयां ने। ओ अगों नवीं नस्ल पाल लई दी है बच्चियां। बुढ़ियां कसाइयां दिंदे हो कि घरां च नहीं ओ रखण वाले लैंदे जे अगों फिर उन्हां दी नस्ल वधा के। अच्छा ओ फिर अगों अपनी जो मर्जी उन्हां नूं करन। तुसीं दस्सिया कि तुसीं दुध भी बेचदे हो? हां जी। अज तक तुहाडी बकरी ने ज्यादा से ज्यादा एक दिन च किन्ना दुध दे छड़िया? बकरी 5-6 जेडी चंगी बकरी होए। अच्छा 5-6 काटी छड़दी है। 5-6 किलो दुध देने वाली बकरी थेल किन्ने दी हो जांदी है? ओ बकरी 50-60 दी 70 दी विक जांदी है आराम नाल। हां जी। क्या बात है। ते जेडी औसत बकरी आम बकरी है जेडी? आम बकरी 20 दी 25 दी 26 दी 30 दी। जेडी आम बकरी ओ दुध किन्ना दे छड़दी? ओ दुध 3 2 2.5। ठीक है इत्थों। ठीक है। इस टाइम तुहाडे कोल जेडियां 50 बकरियां ने हां जी इन्हां च तुहानू किन्ना दुध हासिल हो जाना बच्चे नूं पिला के? हुण दुध इन्हां थल्ले होना कोई 20-22 किलो होना क्यों जा चुंगदे ने बच्चे नाल छोटे। हां जी ओ चुंग लैंदे ते फिर इन्हां दा दुध किहड़ा इकट्ठा ही चोया जाएगा फिर 30-35 रुपया होएगा एक टाइम दा? दोवां टाइमां दा। हां जी। ठीक। ते दुध दा रेट की मिलदा जे? दुध दा रेट जांदा जे 80 दे हिसाब नाल कट्ठा। 80 दे हिसाब नाल? हां जी।
ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਈ ਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਲਿਲਜ਼ੈਨ ਦਵਾ ਕਿਰਮਾਲੀ ਦਈ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਲਜ਼ੈਨ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਦਈ ਜੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਬੰਨੇ। ਸਾਲ ਬੰਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ? ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਂਡਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਰਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਅਫਾਰਾ ਹੋਈਏ, ਫੂਕ ਹੋਈਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਦਾ। ਹਾਂ। ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਨੱਕ ਨੂੰ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਛਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਵਾ। ਕੋਈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੂੜਾ ਦਈਦਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਆ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਉਹ ਫਿਰ ਝਾਬਲ ਕੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਫੌਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਰੂਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਕਰੂਰੀ ਆ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੁੜਕਰਾ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਬੂਟੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਜੇ। ਹਾਂ। ਸਟਾਲਾ ਖਾਦਾ ਰੱਜ ਕੇ, ਹਾਂ, ਮੈਣਾ ਖਾਦਾ ਰੱਜ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਖੁਦ ਖਾ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲ ਬਹੁਤੀ ਆ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਿਰਮ ਸ਼ਿਰਮ ਮਰ ਜੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਫਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਭਕੰਬਰਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਬਰਕਤ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਕਰ ਜਾਈ, ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਕਰ ਜਾਈ ਤੇ ਮਈਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ। ਅੱਛਾ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਦੇ ਸਵੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਣ ਸਭੇ। ਇਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਦਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਵੇਦ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਵੇਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਝਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਚਪਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਚ ਸਕੂਲੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਸ਼ੌਕ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਘਾਟਾ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨੜੂ ਤੇ ਡੱਕ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਗਿੱਲੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਰੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋੜਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀ, ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਬੇਰੀ, ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੀ ਖਾਣ। ਅੱਛਾ। ਤੁੰਨ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਥਰੇ ਝਾੜਨੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਕਣਕ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਈ ਬਾਦੀ ਜਿਸਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ। ਸੁੱਕਾ ਹਰਾ ਪਾਓ ਦੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੜ ਹੋਈਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਕਾ ਪਾਓ ਤੇ ਉਨੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਕਾ ਪਾਓ ਤਗੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਈਆਂ ਖਾਣ, ਹੁਣ ਖੁੱਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਗੁੜ ਜਵੈਣ ਦਾ ਕਾੜਾ ਦਈਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਉਹ ਇੰਜ ਦਈਦਾ, 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਕਿਲੋ ਸੜ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਗੁੜ ਵੀ ਜਵੈਣ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾੜਾ ਦੇਣਾ 3-4 ਦਿਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਠੰਡ ਕਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਕਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ? ਗਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁੰਡੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਲੈਣਾ, ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਢਿੜਕਾ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਢਿੜਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜਵੇਦ ਭਾਈ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੱਕ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰੀ ਉਹ ਹੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਪਲਟ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਬੱਕਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਲੋਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਇਹਦੀ ਲੂਈ ਕਿਉਂ ਪਾਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮਸਲਨ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਇਹ ਪਾਲ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਠੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਛੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਲੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੱਕਰੀ, ਇਹ ਫਿਰਦੀ ਤੋੜਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਦੀ ਤੋੜਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਾਲਣ ਚ? ਪਾਲਣ ਚ ਸਾਡੇ ਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਦੇਸੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮਦਰਸੇ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਜੂ ਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਜੂ ਦੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਵਜੂਦ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਚ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਬੂਤ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਨਾ ਫੇੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਭੈੜਿਆ ਛਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅੱਧੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਰੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਘਾੜ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀਆਂ, ਆਪੇ ਭੁੱਖ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਖੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ? ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 11 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਬੱਕਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੱਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੀ। ਵਾਪਸ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੁਗਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੋਏ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨੜੂ 'ਚ ਚਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਤ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਛੱਡਿਆ ਗੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਉੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਜਰਾਸੀਮ ਗੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਵਜੂਦਾਂ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਜੂਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਕਾ ਪੱਠਾ ਪਾਓ ਦੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਰ ਕਿਸ਼ਤਾ ਲਾ ਤੇ ਇੜ ਲਾ ਕੇ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਬਾਈਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚਾੜਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਮੇਵਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੇ? ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸ਼ਕਰੀਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦਵੋ। 0347612989 और 034887704242। लेकिन ये कहते हैं कि 0347 वाला नंबर इनके पास होता है, इस पे कॉल कीजिए अगर करना चाहे तो। हाँ जी, सारा दिन। जवेद भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू तो ही की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका भी शुक्रिया जी।